રોટરી સુરત રિવરસાઇડ દ્વારા સરોસ ભક્કા રોટરી હોલ ખાતે ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષક પુરસ્કાર સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે સુરતની વિવિધ શાળાઓના 52 શિક્ષકોને શિક્ષણ ક્ષેત્રે અસાધારણ યોગદાન બદલ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। मैं शर्मिला जैन रोटरी क्लब सूरत सी फेस से, और जो पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक हमारे वहाँ से लिटरेसी चेयर बनते हैं, तो मैं DLCC हूँ, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप एंड लिटरेसी कमेटी चेयर। लिटरेसी चेयर का काम होता है कि जो भी जितनी भी रोटरी क्लब्स हैं उनको एक साथ करके, और जो लिटरेसी के लिए जितना भी काम किया जा रहा है, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, अडल्ट लिटरेसी के लिए, उनको प्रमोट करें और बताएं, अवेयर करवाएं उनको ये सब चीज़ के लिए। तो इस बार डिस्ट्रिक्ट ने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स रखे हैं। एडल्ट लिटरेसी के लिए उन्होंने बहुत सी बुक्स दिए हैं, आप घर पे बैठ के उनको पढ़ सकते हो। फिर जैसे ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करवाते हैं, तो उसमें हार्टफुलनेस का प्रोग्राम करवाते हैं, जो दिल से दिल तक का प्रोग्राम है। उसमें कोई भी किसी तरह की कोई मैकेनिकल ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन एक टीचर कितनी अच्छी तरह से ग्रूम्ड है अपने बच्चों को ग्रूम करने के लिए, और कैसे एनवायरनमेंट अपने क्लास का अच्छा रख सके। तो इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें रोटरी ने इनकलकेट की है अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में। फिर अगर हम बात करें तो चाइल्ड मेंटल हेल्थ पे बहुत काम कर रहे हैं, उसके बारे में अवेयर करवा रहे हैं कि आप उनसे जहाँ तक हो स्कूल्स में जाके उनको अवेयरनेस दीजिए। जैसे अभी वो सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में बात कर रहे थे, छोटे बच्चे हैं तो ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह के कई प्रोग्राम्स। फिर हमारा एक यूनिक प्रोग्राम है स्कॉलरशिप का, जो हम एकदम ही भी जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं आगे पढ़ने के लिए, उनको 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर वो कोई करियर चूज़ करते हैं तो उनको हम 25,000 रुपये सालाना देते हैं फॉर अ ईयर, और 4 साल तक जब तक उसका कोर्स चलता है उसको देते हैं। तो इस तरह की कई प्रावधान डिस्ट्रिक्ट रोटरी डिस्ट्रिक्ट हमको प्रोवाइड करता है, और ये क्लब्स उन सबको आगे बढ़ाती हैं। आज का जनता को आप ये कार्यक्रम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि टीचर्स हमारे गुरु हैं। किसी भी एक दिन उनको बुलाकर और उनका सम्मान करके हम जस्टिस नहीं कर रहे। हर टीचर को, हर बच्चे को ये समझाना चाहिए कि हर टीचर एक गुरु है, और ये गुरुत्व ही उनको सीखना है। वो टीचर्स को ऐसे ना देखें कि भाई वो कोई उनको सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और चले जा रहा है, लेकिन एक टीचर का जो अपना एक महत्व है इस समाज में, उस महत्व को सारे जितने भी पेरेंट्स हैं वो समझाएं। थैंक यू। मारू नाम गौतम रावल है અને હું સુરત રિવરસાઇડનો પ્રેસિડેન્ટ છું, અને આજે અમે અહીંયા આ જગ્યા પર ટીચર્સના ફેલિસિટેશન માટે, આઉટસ્ટેન્ડિંગ ટીચરના એવોર્ડ માટે ડિફરન્ટ સ્કૂલમાંથી જે ટીચર્સ સારું કામ કરે છે એ લોકોને એવોર્ડ આપવા માટે બધા ભેગા થયા છે। અને આજે અમે આશરે 52 થી 55 જેવા ટીચર્સને અમે ફેસિલિટેટ કરીશું। સર, આપણે આ કાર્યક્રમ કરવા પાછળનો આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે? મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે ભાઈ ટીચર્સનો આજે એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે। દરેક આજે ટીચર્સ સ્ટુડન્ટ્સને એ લોકોના ભવિષ્ય માટે જે રીતે એ લોકોનું કન્ટ્રીબ્યુશન છે એ કન્ટ્રીબ્યુશનને રેકોગ્નાઇઝ કરવા માટેની આ એક કોશિશ છે, પ્રયત્ન છે। આપણે આજે જે ટીચર્સોને બોલાવ્યા છે એ ટીચર્સો સુરતના છે કે બહારગામથી પણ લોકો આવ્યા છે? મોસ્ટલી આ બધા ટીચર્સ સુરતના જ છે, અને અમે દરેક સ્કૂલનો એપ્રોચ કર્યો હતો, અને એ લોકોને જ અમે કહ્યું હતું કે ભાઈ તમારામાં જે પણ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ટીચર જે હોય તે લોકોને તમે આમાં નોમિનેટ કરો, અને એને અમે આ રીતે ફેસિલિટેટ કરવાનું કરીશું। સ્કૂલોની પસંદગી કેવી રીતે કરવામાં આવી? સ્કૂલો જે પણ અમારી જાણકારીમાં હતી એટલી સ્કૂલોનો અમે અમારી રીતે એપ્રોચ કર્યો છે, અને એમાંથી એ પ્રિન્સિપલને એ લોકોના જે ટ્રસ્ટી હોય એ લોકોને જે પણ યોગ્ય લાગ્યું હોય એ ટીચરને એ લોકોએ નોમિનેટ કર્યા છે। આ આપણે જે કરી રહ્યા છે એ ટીચર્સોને આપણે આજે શું સન્માનમાં આપણે કેવી રીતે સન્માનિત એમને આપણે એક પ્રમાણપત્ર આપીશું કે ભાઈ એ લોકોનું જે આ
શું કહેવાય સમાજ પ્રત્યે જે પણ કન્ટ્રીબ્યુશન છે એને અમે રેકોગ્નાઇઝ કરીએ છીએ અને એને બિરદાવીએ છીએ અને એના માટે એમને એક આ સર્ટિફિકેટ આપીએ છીએ. સુરત શહેરના શહેરીજનોને શું મેસેજ પાઠવવા માંગો છો? સુરત આઈ મીન લાઈક કે ભાઈ ટીચર્સ એક સંસ્થા છે. ટીચર્સ આજે તમે ઘરે પણ જોશો તો છોકરાઓ મા બાપનું માનવા કરતાં એમ કહેશે કે ભાઈ મને ટીચરે કહ્યું, એટલે એ વાતને લોકો વધારે માને છે. એટલે ટીચર્સ જે કન્ટ્રીબ્યુશન કરે છે આ સ્ટુડન્ટ્સ માટે, તો ટીચર્સને આપણે રેકોગ્નાઇઝ કરવું બહુ જરૂરી છે. આ પ્રોફેશન એવું છે કે જેને ખૂબ જ આપણે રેકોગ્નાઇઝ કરવો જોઈએ, કારણ કે એ લોકોનું કન્ટ્રીબ્યુશન સોસાયટી માટે ખૂબ અદ્ભુત છે. હું ડૉક્ટર પ્રશાંત કારિયા, રોટરી સુરત રિવરસાઇડ લિટરસી છે. આજે સુરતની અલગ અલગ સ્કૂલના 52 ટીચર્સને અમે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ટીચર્સ એવોર્ડ આપી રહ્યા છીએ. રોટરી દ્વારા દર વર્ષે સ્કૂલમાં જે ટીચર્સ છે કે જેમણે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી કામ કર્યું છે એનું સન્માન કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ પ્રોફેશન હોય, ડૉક્ટર, લોયર, એન્જિનિયર, પણ એ બનાવવાવાળું પ્રોફેશન એક જ છે, ટીચર, અને એ રિસ્પેક્ટ આપવા માટે જ આજે અમે આ એવોર્ડ ફંક્શનનું આયોજન કર્યું છે. પ્રસન્નભાઈ, આમ જનરલી ટીચરોનું મહત્ત્વ આમ લાઈફમાં કેવું હોવું જોઈએ? તમે એક વસ્તુ વિચારો કે તમારું ઘડતર જે કરે છે, પછી એ ટીચર તરીકે પહેલું ટીચર તમારી માં કે જેણે તમારું ઘડતર કર્યું અથવા તમને એ લાયક બનાવ્યા કે તમે સમાજમાં કંઈ કરી શકો, તો એનું મહત્ત્વ સૌથી વધારે છે. આજે તમે જ્યાં પણ પહોંચ્યા છો એ ટીચરના કારણે જ પહોંચ્યા છો. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપીશ કે હું પીડિયાટિશિયન છું, એટલે કે એક બાળક સ્કૂલમાં હું જતો હતો, એ બાળકને લર્નિંગ ડિફિકલ્ટી હતી, એટલે એ બાળક લખી નહોતું શકતું, લખે તો ઊંધું લખતું હતું, રિવર્સ રાઇટિંગ કરે, કેલ્ક્યુલેટ કરે તો પ્રોબ્લેમ થતો હોય, એટલે એને એક લર્નિંગ ડિસએબિલિટી કહેવાતી હોય છે. એ સ્કૂલના ટીચર એમણે એક્સ્ટ્રા ટાઈમ આપ્યો, કોઈ એક્સ્ટ્રા સેલરી નહીં માંગી, એના કારણે આજે એ છોકરો સારું ભણીને કમ્પ્યુટર એન્જિનિયર બની ગયો છે. હું મારી વાત કરું તો જ્યારે હું સ્ટુડન્ટ હતો ત્યારે મારી પાસે ટ્યુશનના પૈસા નહોતા. સ્કૂલ ફ્રીમાં જતા હતા પણ ટ્યુશનના પૈસા નહોતા, તો મારા જે ટીચર હતા એમણે કીધું કે તું આવી જા, હું ફ્રીમાં ભણાવીશ. અને આજે જ્યારે પણ મને મળે છે, કોઈ પણ પેશન્ટ માટે પણ વાત કરે કે નહીં પ્રશાંત આ પુઅર છે તારે ફ્રી કરવાનું છે, હું તરત કરી દઉં છું. તો એ ઇમ્પેક્ટ ટીચર્સ આટલી સ્ટુડન્ટની લાઈફમાં પડતા હોય છે. આ કાર્યક્રમ સુધી આપ લોકોને શું મેસેજ પહોંચાડવા માંગો છો? એ જ કે જેમ આપણે કહીએ છીએ ને, ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુ દેવો મહેશ્વરા, તો તમારા લાઈફમાં તમારા જે ટીચર્સ છે એ ટીચરને યાદ રાખો અને દરેક ટીચરને રિસ્પેક્ટ આપો. આ તો એક જ દિવસ આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ ટીચર્સ ડે નિમિત્તે, પરંતુ દરરોજ જ્યાં પણ મળે ત્યાં એમને રિસ્પેક્ટ આપો. મયુર ટેલર, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત.